असलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। लो भी सोहणियो, सोहना सोहना साग देख लवो सरों का। सोहना सोहना साग आ गया वे। अज असी तुहानू साग दे नाल गुड मॉर्निंग पे करने आ। अज असी पकाना है सरों का साग। तो सरों का साग भी बड़ी मशहूर डिश है कि जे पंजाबियों के तो हर दिल अजीज़ है। तू भी क्या चीज़ है, हर दिल अजीज़ है, जी चाहे देखे तुझे हर दम, रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ जानम। तो बई ये अगे हर रूप जड़ा ना वो मांद पै जाता है जो सरों का साग आ जाता वे। तो चलो जी सरों का साग पकन लगा है। सरों का साग पकाने लिए सब तो ज़्यादा जरूरी जो आइटम है ना वो सरों का साग ही है कि तुहाडे कोल साग होएगा तो तुसीं पकाओगे ना। तो साग है जी ये जड़ा पालक है, पालक असी साफ करांगे। तो यह मेथी मैं साफ करके रख ली। मेथी की बड़ी मेहनत सी, सो एक एक डंडी इनू तोड़नी पैंदी है। तो यह मैं रात में ही बैठ के ना तो मैं इस तोड़ के रख ली सी कि चलो भी इनू यह काम थोड़ा जिहा मुका दईए। तो यह मेथी, पालक तो जड़ा साग इनू कटिंग करांगे। और मैं मोटा मोटा तुहानू दस देवां क्योंकि के बेगम नू बड़ी मेरी कुकिंग की बड़ी चंगी लगती है। तो ये जाणगियां हरियां मिर्चां, लाल मिर्च ये बिल्कुल नहीं जाती कि हरी मिर्च पैंदी है, लेकिन वो जायके के हिसाब नाल तुसीं पाओगे। साग वैसे ज़रा थोड़ा जिहा परखरा होवे तो वो फिर ही चंगा लगता वे। पर है कि चलो अगर कोई घट खांदा वे तो घट खा ले। तो अदरक का लावांगे असी तड़का। तो साग के मुतालिक मैं फिर तुहानू होर नाल दसांगी मैं जिस तरह बनानी आ मैं अज उस तरह। और वो नाल फिर असी पा देवांगे मक्खन। तो मक्खन वो चाटियां वाले मक्खन तो हुंदे ही ने, लेकिन चलो असी नज़दीक तरीन जाने की कोशिश करांगे। असी कट लईए तो साग असी कटिंग करांगे। तो यह कटिंग करके धो के फिर असी साग चढ़ाने नाल तुहानू शामिल रखने आ। बहुत सोहना साग की कटिंग हो गई है। विच ही बस मेथी पा लीए, उपर मेथी है, फिर पालक है, सब तो नीचे साग है। असी इनू पानी में चंगी तरह इनू धोवांगे। साग नू धोने का तरीका यही होंदा वे। पालक या साग स्पैशली साग इस तरह हरे पत्ते की सब्जी जो बनती है उन्होंने अच्छे खुले पानी में तुसीं पा के और फिर तुसीं सतोड़ते हो और फिर उस तो बाद उपर उपरों नथार लेंदे हो। क्योंकि ये जी रेत मट्टी होंदी है थोड़ी होंदी वो सारा कड्ढण का तरीका ही यह होंदा कि चंगी तरह खुले पानी तुसीं इहनूं भिओ के और तुसीं इहनूं हल्के हल्के हत्थां नाल दबांदे जाओ ताकि कोई रेत वगैरह हैगी अगर पत्तियां ते लगी हुई इनू बस धोने की भी बस एहतियात यही होंदी है, वरना फिर वो सारी किरक आ जाती है। साग का इन्ना कीता कराया सारा ना खूह च पै जाता। चलो जी असी नाल हालांकि इत्थे साग साफ होंदा वे, बहुत ज़्यादा मट्टी नहीं होंदी, पर फिर भी एहतियातन जड़ा ना असी इनू कर लेने हुण इसे इनू धो के छन्नी च रखते जावांगे। साग साडा धुल गया वे, असी इहनूं धो के छन्ने च रख दिता सी और उस तो बाद असी इहनूं इहदे विच ट्रांसफर कर लिया जिहड़े भी तुसीं बर्तन च पकाना वे। इह पत्ते ही हुंदे ने, कोई ऐसा खास इहदे विच मसला नहीं हुंदा। नमक मिर्च तुसीं अपने हसबे जायका इहदे च पाओगे, जिन्ना भी तुसीं खांदे हो। मैं थोड़ा ही पानी आ क्योंकि पत्ते ने ना जल्दी हिस जांदे ने, अगर घट लगेगा तो असी होर पा लवांगे। हरिया मिर्चां असी इनू पीस लवांगे पानी पा के, क्योंकि ये लाल मिर्च बिल्कुल नहीं जाती, हरी मिर्च के नाल ही साग पकदा वे। तो असी पहले हुंदे सन कूंडियां, तो कूंडियां विच मिर्चां कुट के तो साग च पाईयां जांदियां सन। हुण दा नमल बदला निकलिया वे कि चलो असी इहदे च करके ना थोड़ा जिहा छूं कर दिंदे इहनूं ते अग जल गई है, मिर्च साड़ी पिस गई है। असी हुण ये शामिल कर देंगे क्योंकि साग में तो खुला पानी पा दो तो इनू रिझण वास्ते रख दवो। तो इनू कई कुछ लोग कहते हैं रिझवां साग, कि रिझ रिझ के पकदा होवे ना तो बस रिझवां साग का नाम दिता जाता है। यह थोड़ी देर से पत्ते जड़े ने नीचे चले जाने ने, हल्की हल्की अग ते साग पकेगा। उस तो बाद फिर असी इसकी कुटाई करांगे। साग काफ़ी नीचे चला गया वे, पत्ते उपर तक सन, जिवें सेक लग्या वे तो साग चला गया नीचे। तो बई हुण असी अग कर दी हल्की, क्योंकि हल्की हल्की अग ते जो साग गलदा होए ना बहुत अच्छा गलदा। तेज़ अग तो इस तरह होएगा कि फिर फटाफट पानी तो खुश्क हो जाएगा, साग गलेगा नहीं। तो यह जी हुण साग हौली हौली गलेगा। असी नाल अपने अदरक शदरक की कुटाई की तैयारी करने।
ਸਾਗ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਖਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਖਾਸਾ ਗੰਦ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ, ਸਫਾਈ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਸਮਝੋ ਗੰਦ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਜਾਦ ਕੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਜੁਮਲਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਇਜਾਦ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਇਜਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਜਾਦ ਕੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਅਦਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਘੋਟਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਵੀ ਘੋਟਾਂਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਈਟਮ ਲੋ ਬਈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਘੋਟਣਾ ਇਹ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਲੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਦਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਲੁੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਅਦਰਕ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਸਾਗ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪੱਕਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਰੋੜਨ ਲੱਗੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨੀ ਰੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਚਕੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਰੇਤ ਨਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛੰਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰਤਾਂ, ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਹੋਏ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀ ਰੇਤ ਇਹ ਰੇਤ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਧੋਂਦੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਗ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਘੋਟਣਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘੋਟਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋਟਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਗ ਘੋਟਾਂ, ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਅੱਲਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਸਾਗ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਣ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਅੱਲਣ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੁਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਆਟਾ ਹੀ ਪਾ ਲਈਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਘੋਟ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁੱਠੀ ਮੁੱਠੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਘੋਟਣੇ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਯਕਜਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਘੋਟ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਸਾਗ ਨੂੰ ਘੋਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇ, ਸਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੱਬੇ 'ਚ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੇ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ, ਖੰਗਾਲ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਾਂ ਆਇਲ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਅਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਭੁੰਨਣਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਭੁੱਜ ਜਾਵੇ। ਲੋ ਜੀ, ਅਦਰਕ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਵੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੁੰਨਣਾ ਵੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਚਾਟੀ ਵਾਲੇ ਮੱਖਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੱਖਣ ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤੜਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਗ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਕਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਛੀ ਰੈਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਗ ਪਕਾਉਣਾ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਲਸਣ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰੇ ਲਸਣ ਦਾ, ਔਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲਸਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੇਸਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਅਦਰਕ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਪਿਆਜ਼ ਔਰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਵੀ ਤੜਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਭੁੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਗਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਅਦਰਕ ਦੇ ਸਾਦਾ ਅਦਰਕ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਸਾਗ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਰਹਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਟੇਸਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਦਰਕ ਤੇ ਹੁਣ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। और ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਗ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਤਲਬ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਗ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਸਾਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਟਾ ਲਾਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕੋਟਾ ਲਾਉਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਗ ਕੋਟਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਸਾਗ। ਯਕਜਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਾ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ, ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਕ ਵੰਗਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਗ ਪੱਕਦਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਟੇਸਟ ਖਾਦਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮੱਖਣ। ਸਾਗ ਬੁੜਕੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਘੋਟਨੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੁੜਕ 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 ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛਿੱਟੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵੇ ਸਾਗ। ਲਓ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਾਗ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੱਖਣ। ਮੱਖਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਖਣ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਤੜਕਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਖਣ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਦਫਾ ਹਿਲਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮੱਖਣ ਘੁਲ ਜਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਕਜਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ ਇਹ ਸਾਗ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਬਈ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਖਾਓ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਉਸੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਯਕਜਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਟੇਸਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹਲਕੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ। ਮਿਹਨਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਗ ਪਕਾਉਣ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਲੈ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਗ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਗ ਦੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਈ। ਲਓ ਜੀ, ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਸਾਗ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਫਾਂ ਉੱਠਦਾ। ਸਾਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਫਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਯੰਮੀ ਯੰਮੀ ਸਾਗ, ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਗ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੁਤਫ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਗ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਜਾ, ਖਾਸ ਖਾਜਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਸੋਹਣਿਓ, ਸਾਗ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਨਾਲ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਗਰਮ ਗਰਮ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਗਰਮ ਸਾਗ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਗ ਲਵਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਜਾਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ। ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੰਦਲ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬਣਦਾ ਵੇ ਸਾਗ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਖਾਸੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਹਿਰੀਆਂ ਲਹਿਰੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਝਿੱਲੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡੰਡੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ,
ਭਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨੀਚੋਂ ਕਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਪੱਤਾ ਖਰਾਬ ਕੋਈ ਕੁਛ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜੋ ਸਰੋਂ ਦਾ ਖੇਤ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਖੇਤ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਚਾਦਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਉਹ ਚਾਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਛਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋੜਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਲਹਿਰੀਆਂ ਲਹਿਰੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਈ ਇਹ ਖਿਲਾੜੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੰਡੀਆਂ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਿਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੋੜਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਾਬੀ ਰਜ਼ੀਆ। ਉਹ ਭਾਬੀ ਰਜ਼ੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸਾਗ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਗ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ 2-4 ਡੰਡੀਆਂ ਡੁੰਡੀਆਂ ਤੋੜ ਲੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਈ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫਤਨ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੱਕਦਾ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਗਾਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਾਗ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਗ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਸਾਗ ਪਕਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਵੇ ਸਾਗ ਖਵਾ ਦੇਵੋ ਸਾਗ ਖਵਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਗ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਗ ਦੇ ਡਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਗ ਦਾ ਡਸਿਆ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਾਗ ਦਾ ਡਸਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਗ ਦਾ ਡਸਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਬਈ ਇਹ ਸਾਗ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਛੱਡਣੀ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਆ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਸ ਸਾਗ ਹੀ ਸਾਗ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਲੀ ਸਾਗ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਸਾਗ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਸੇ ਲੋਕ ਸਾਗ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਗ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਕਦਾ ਵੇ। ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਦਾ ਪਾਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਲੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਧੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੋਕ ਲੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਰਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਗ ਖਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸੀ हैदराबाद। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਕੱਲ੍ਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਵੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਲੱਸੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਤੇ ਤੈਰਦੇ ਵੇਖ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਗ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹਿਰਹਾਲ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕੜੀ ਵੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਗ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੇਸਟ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਵੀ ਸਾਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਗ ਖਵਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਗ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਵੱਲ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਗ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋਈਆਂ ਬਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਗੰਦਲਾ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਕਈ ਰਿੰਨ ਕੇ ਲਿਆਈ ਆ ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਲਈ ਗੰਦਲਾ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਕਈ। ਤੇ ਲੋ ਵੀ ਮੱਖਣ ਮਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾਸਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ
ਚਾਹ ਪੀਵਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਗ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜਾ ਬਿਗ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਲੌਗ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਮੋਜੀ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੇ ਬੇਗਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਵੇ ਕੇ ਬੇਗਮ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਕੌਸਰ ਹੈ, ਕੌਸਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ। ਕੌਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇ ਬੇਗਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੇ ਬੇਗਮ ਦੀ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਨੀ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁਕਿੰਗ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਟਾਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਗ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਰੈਸਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਘੋਟਣਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਮਰਾਹਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਟੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪੀ ਜੀ ਸਾਗ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ ਦਿਖਾਇਆ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਸਪੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਇਸ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਮੂਡ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਕਰੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੈਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੌਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਟਾਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਚੰਦ ਏ, ਨਾ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਏ, ਨਾ ਉਹ ਅੰਮੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਈਦ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਅਬ ਕੀ ईद मुझे मेरी तन्हाई है, भाई तन्हाई है तो ईद है, तो भाई वो कि वो ईद मेरे बचपन की वो ईद आज भी मेरे आज भी मेरे नज़दीक से गुजरी जाती है। शमा ने बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज लिखे ने, यकीन मनो शमा तुसी एक राइटर भी बन सकते हो, तुसी बड़े अच्छे अल्फाज लिखे ने कि वो कित्थे वो ईद, कित्थे वो माँ के दिते हुए कपड़े, ते कित्थे वो चीज़ां सारा तुसी लिखिया वे। मैं थोड़ा पढ़न च मैं सोचा कि गलती ना कर जावां, थोड़ा अज मैं पहलों नहीं पढ़िया तो थोड़ा मैनू मुश्किल हो रहा अल्फाज की तरतीब पढ़न च। कोई इन्ना मुश्किल नहीं तुसी लिखिया होया, लेकिन मेरे हुण टाइम लगेगा उन्होंने जरा जुमले नू समझण च। लेकिन बहरहाल मफहूम तुहाडा यही है कि वो माँ की ईदां हुण ईदां नहीं रहियां, ते ना वो शबरातां रहियां ने, ते ना वो ईदां रहियां ने। ते सारे माँ बाप के नाल जिहड़ा तुसीं टाइम गुजारिया हुंदा ना, मावां बड़ी रीझां दे नाल धीआं दे कपड़े बनांदियां हुंदियां ने कि सिलाई करनी। तुहाडी अम्मी दा मैनूं पता नहीं कि तुसीं रेडीमेड कपड़े पाए या कुछ, लेकिन साडी अम्मी अपने हत्थां नाल साडे कपड़े सींदे हुंदे सन कि ईद तो पहलों वो कपड़े लैके आने। हर घर च सिलदा सी, इस तरह नहीं। लेकिन मैं तो अपनी स्टोरी सुनावांगी ना, सारिया ही मावां इस तरह करदियां हुंदियां सन ज़मानिया कि बच्चियां दे कपड़े लैके आने, फिर वो गिट्ठां मिण के ना इन्ने गिट्ठां दे हिसाब नाल कपड़ा मिणिया जांदा सी, ते वो फिर उहनूं कट के फिर सीना, फिर तैयार करके रखना, फिर कोई लैस लानी कोई छोटी मोटी लैके, या कोई कढ़ाई करनी, कोई मोती सितारा ला देना साडी अम्मी ने। इस तरह फिर वो चीज़ तैयार होके कपड़े हुंदे सन, ते सानूं बच्चा होना कि ईद आ जावे पा लईए। किन्नी मेहनत उस दरकार हुंदी सी कि ज़ारे फिर रोज़े भी रखने ने, सरगियां नूं जागना भी है, सवेरे कम भी करने ने, औरतां ने सिलाइयां भी करनियां ने, लेकिन फिर भी मावां जिहड़ियां ने अपने बच्चियां वास्ते किन्ना करदियां हुंदियां सन। अज दा दौर फिर भी ऐसा वे कि तुसीं जांदे हो रेडीमेड चीज़ां लैके आ जांदे हो, या बड़े अच्छे अच्छे एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े मिल जाते हैं,
ਚਲੋ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੂਟਾ ਕੱਢਣਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਾਖ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਜਬਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਢਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸਿਤਾਰਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਬਣਾਈ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਸਿਲਵਰ ਸਿਤਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਐਸਾ ਲਮਕ ਦੇ ਮੋਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਤਾਰਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਐਸਾ ਸ਼ਰਟ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਨਸੀਬ ਹੋਈ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਬੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੋਤੀ ਪਰੋਣਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਿਤਾਰਾ ਲਾਣਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਆ ਹੁਨਰਮੰਦ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਲਮਹਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़ियों की शादी में लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ते बड़ा प्यारा गाना जी, वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, ओए होए होए ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। आज भी मेरे नज़दीक से गुज़र जाती है वो ईद, मेरे बचपन की वो ईद आज भी मेरे नज़दीक से गुज़र जाती है। शमा ज़बरदस्त, तुसी ते इन्ने प्यारे अल्फाज से लिखिया कि मैं शायद वो उस तरह कह नहीं पाई हाँ जिन्ना प्यारा तुसी लिखिया वे। तो शब्बीर हुसैन साहब ने बड़े दिलचस्प गल लिखी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो कहते तुसी चंगा काम पकड़ फड़िया वे कि घंटे का ब्लाग कुछ ज़्यादा लम्मा हो जाता है, इसनूं 20 मिनट ते लियाओ तो फिर तुहाडे 3 ब्लाग बन जाणगे। तुसी अम्मी का जिक्र अक्सर करते हो। तुसी एक बारी दस्सिया सी कि अम्मी मलेशिया तो सन, फिर वो पंजाबी किवें बोलते सन या देसी सन, मलेशिया रहिंदे सन। मैं बड़ी वारी ये गल पुछना चाही, फिर मैंने पूछी कि तुसी आप ही चाहो तो दसो, चाहो तो दसो, जरूरी नहीं कि तुसी दसो। यह सवाल शामिल करो। शब्बीर हुसैन साहब, तुहाडा सवाल बड़ा चंगा वे, क्यों नहीं दसांगी, ये किहड़ी ऐसी गल है कि मैं दसांगी। लेकिन यह मैं कल ते रख रही हाँ क्योंकि बकौल तुहाडे एक ब्लॉग जिहड़ा भी छोटा करो, तो मैं अज कर रही हाँ कि बड़े छोटे मुख्तसर जी गल करके ना ते तुहाडे नाल जल्दी ना मैं बंद कर देवां ताकि 1 घंटे तक ना पहुँचे। तो कल इंशाअल्लाह कल जिहड़ा ना मैं कि कहंदे ने पता नहीं इहनूं की हो जांदा मुसीबत खाना। तो कल जिहड़ा ना मैं
ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਜ਼ੂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ मैं ज़रूर देवांगी। अच्छा जी, नाहिद महमूद कहते हैं प्लीज़ बाजी आप प्लीज़ मायूस होकर वीडियो बनाना कभी ना छोड़िएगा। आपकी बातें बहुत से लोगों को खुशी देती हैं, हम इंजॉय करते हैं और सबसे बढ़कर आप खुद भी खुश होती हैं। वाकई भाई नाहिद ने लिखा हमारे अबू जी भी अखबार ज़रूर पढ़ा करते थे और इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि अखबार के सफ़ात को मोड़ा जाए, अखबारात के अंबार लगे होते थे। वाह भाई वाह नाहिद, तुसी भी साडे वर्गे निकल आए कि तुहाडे घर अखबार के अंबार लगे होंदे सन। साडे भी इस तरह ही हुंदा सी कि अबू बड़ी तरतीब दे नाल लोग रखते सन अखबार नूं कि बई अखबार खराब ना होवे और पेज खराब ना होवे। अंबार होंदे सन, रोज़ाना का अखबार अंदर रख दिता जाता सी स्टोर च, इन्हां नाल पलंदे लगे होंदे सन। तो उस दौर में हर बंदा अखबार का शदाई सी कि जिहदी दस्तरस होंदा सी वो भी जे नहीं वो मंग के पढ़ लैंदा सी, लेकिन अखबार ज़रूर लोग पढ़ते सन। तो बाकी तुसी की कहते लिखा कि छड्डियो ना, मैं छड्डांगी तो नहीं, चलो तुसी कहंदे हो तो शायद तुसी मेरे विहड़े च सारे आके बैठ जाते हो तो मैनू चंगा लगता वे। चलो ठीक है, मैं कोई ऐसा छड्डन का इरादा नहीं, लेकिन बस दफ़ा फिर मैं भी आखिर हम भी तो इंसान है ना भाई, असी इंसान ही हाँ, असी कोई हो थोड़ी हाँ कोई कोई फरिश्ते हैं, कोई समान तो उतरे हैं कि साड़ी फीलिंग्स नहीं है, साढ़े कुछ नहीं है। तो फिर मैनू भी बस दफ़ा इस तरह हो जाता है कि मैं मेहनत वालों तो मैं नहीं करनी आ कमी कि मैं अपने टाइम ना बनानी अपलोड करनी है, काफ़ी कोशिश करनी है। लेकिन चलो ठीक है, तुहाडा साथ हैगा वे, तुसी मैनू कॉमेंट करते रहियो, तुहाडा साथ ही मेरे लिए काफ़ी। उज़मा की गल मैनू बस जुमला एक तो शबीर हुसैन का नहीं भुलदा, दूसरा उज़मा ने कहा कि बाजी साडा प्यार तुहानू घट महसूस होंदा वे, जिहड़ा तुसी की कहंदे ने दूसरिਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, तुसी साडा प्यार बस देखो। तो ठीक है जी, मैं नहीं जावांगी, इस तरह ही असी गल्लां करते रहांगे, लेकिन मैं कोशिश करांगी हुण तवालत तो बचां कि 1 घंटे तो मैं पिछे आवां जल्दी जल्दी। असल च मैं कई दफ़ा पहले भी कहा वे कि जदों तुसीं उन्हां ज़मानिਆਂ च वड़दे हो, जदों उन्हां ज़मानिਆਂ का जिक्र करते हो, तो किस तरह हो सकता है कि तुसीं एक चीज़ का जिक्र करन लगो तो उन्होंने 10 मिनट तुसीं करके लपेट के और बस उन्होंने कर दवो। उस ज़माने जाने वास्ते तो घंटे भी घट ने, मैंने तो यकीन मनो कि 2 घंटे भी कभी तो मैं बोल सकनी हाँ कि उन्होंने ज़मानिਆਂ दी ऐसियां यादां और ऐसियां खूबसूरती है कि तुसीं रोक ही नहीं सकते हो। तुसीं बहरहाल है कि वाकई फिर देखने वाले वास्ते भी मुश्किल हो जाता है 1 घंटा देखना, टाइम देना। ये वाकई सही गल शबीर हुसैन साहब ने कही है, बिल्कुल। तभी मैं कहा कि मेरी जी खामियां ने वो भी तुसीं मैनूं दसो कि मेरे च जी खामियां ने वो ज़रूर तुसीं निशानदेही करो दी। तो इस तरह फिर इंसान को बेहतर होने का मौका मिलता है। तो चलो ठीक है, मैं कोशिश करांगी कि हुण मैनूं जिहड़ा ना घट तो घट टाइम ते लैके आवां, जिन्ना 20 मिनट ते लैके आवां। शबीर हुसैन साहब ने 20 मिनट तजवीज़ कीते ने, तो बई ठीक है, असीं कोशिश करते हैं कि अज तो मेरी साग दी इन्नी लंबी हो गई है कि हुण ऐ मैं जिहड़ा खिताब कीता तो फिर इन्ना लम्मा हो जाना वे। तो चलो अगे अगे असीं कोशिश करते जाने आ। तुसीं मैनूं बस एक गल दसो कॉमेंट में, तुसीं सारे जिहड़े मेरे दोस्त देखते हो कि मैं जिहड़ा इस तरह अपना कुकिंग वगैरह करनी है नाल दिखानी आ, वो पोर्शन घट कर देवां, गल्लां वाला ज़्यादा रखां जिहड़े असीं कॉमेंट करके और असीं नायाब ज़मानिਆਂ 'ਚ जाने आ, या इन्हां इस तुहाडे कॉमेंट और चीज़ां कट करके मैं उस चीज़ां वाल ज़्यादा जावां कि मैं टाइम जिहड़ा कट करना वे वो मैं किस चीज़ से करा। तुसीं मैनूं कॉमेंट विच ज़रूर मशवरा देइयो कि मैं तुहाडे कोल मशवरा मंग रही है। जिहड़े मैनूं देखदे ने, हर एक को तो सारे मैं मंग ही नहीं सकदी, जिहड़े तुसीं मैनूं देखदे हो, टाइम देंदे हो, तुसीं मैनूं दसो कि तुसीं इस तरह नायाब ज़मानिਆਂ ਦਾ जिक्र सुनना पसंद करदे हो। तो बस मैं बैठांगी तुहाडे नाल गल कर लांगी तो असीं कॉमेंट तो असीं उन्हां ज़मानिਆਂ का जिक्र करांगे, या फिर जिहड़ा थोड़ा बहुत मैं नाल कुकिंग वगैरह का एवं छोटा मोटा कोई दिखा देनी कम शम तुहानूं, तो वो कट मैं किस चीज़ से लावां, तुसीं मैनूं बस इस चीज़ का दस दिओ कॉमेंट में। ज़रूर मैनूं तुहाडे कॉमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो हुण मैं तुहाडे कोल इजाजत चाहनी है। गंदਲਾਂ ਦਾ साग हुण खावांगे असीं रज रज के। गंदਲਾਂ ਦਾ साग ते मक्खण मकई रिन के ले आई मैं सज्जणा दे लई, लस्सी उत्ते मक्खण दा पेड़ा पिया तरदा, हत्थी मैं खुआवां तेनू जी मेरा करदा। ते लस्सी उत्ते मक्खण दा पेड़ा पिया तरदा, ते बई वो जबरदस्त गाने सन और जबरदस्त साग का सीजन आ जाता वे। ते सारे खाओ, मौजा करो, सरों दा साग ते मौजा ही मौजा। सरों का साग तो मौजा ही मौजा। तो बई मौजा करो, साग खाओ तो मौजा करो। साग लवर्स जिहड़े ने वो खुश हो जाते, उन्हां दी दंदियां जिहड़ियां ने निकल आंदियां ने। तो
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਜ਼ਮਾ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਜ਼ਮਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਾਫੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕੈਨ ਹੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਐਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫਟ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਜ਼ਮਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਗੋਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਹਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰੀਅਤ ਪੁੱਛੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਜ਼ਮਾ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਫਿਰ 2-4 ਦਿਨ ਆਏ, ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਹਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਵੇ। ਦੁਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਜ਼ਮਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰੈਸਿਪੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਗ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਾਗ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਹਿਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਰੇ ਕੇ ਬੇਗਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਗ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਪਕਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਲ 'ਚ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਰਦੀਆਂ। ਸਾਗ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਗ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਤਵਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਤੇ ਰੱਬ